All India Radio. Seithikadhambam. இந்திய கடற்படையின் முன்னாள் அட்மிரல் ஆர்.எல். பெரேராவின் நூற்றாண்டு பிறந்த தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நாளையொட்டி அவரது அரும்பணிகளை பாராட்டி நாடு முழுவதும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை அகில இந்திய வானொலியின் செய்திப் பிரிவு சிறப்பு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியை வழங்குகிறது. இதில் இந்திய கடற்படை அதிகாரி லெப்டினன்ட் கமாண்டர் கார்த்திக் முத்துக்குமாருடன் கலந்துரையாடுகிறார் எமது செய்தி ஆசிரியர் ஜாய். Welcome listeners to today's program. This is a day when the nation celebrates the centennial birthday of late Admiral Ronald Linsdell Pereira. The former Chief of Naval Staff served the prestigious Indian Navy for 39 years. Admiral Pereira represented the highest sense of duty, leadership, integrity and kindness of heart. He is considered ideal even today. Born in Kolkata on 25th May 1923, he was commissioned into Navy on 25th May 1943. Beginning to serve the nation as a 20-year-old, Admiral Pereira was instrumental in building a three-dimensional blue water navy with greater punch capability. To speak more about him with us is the Lieutenant Commander P. Karthik Muthukumar, posted as Executive Officer of INS Darshak in Chennai. He was commissioned in 2011 into the Indian Navy, an alumnus of Indian Naval Academy from Erimala. Lieutenant Commander P. Karthik Muthukumar is here with us to share his thoughts on Admiral Pereira. Welcome to the program, sir. So, we are celebrating the centennial birthday of late Admiral Ronald Pereira. What are your thoughts about him? Late Admiral R.L. Pereira was the 9th Chief of the Naval Staff of the Indian Navy from 1979 to 1982. He was an extremely gifted leader who contributed in building a three-dimensional blue water navy with greater capability. Also, his strong morale, courage and a deep commitment to the welfare of his command cemented him as a legendary figure of not just in the Indian Navy but Army and Air Force as well. Despite his early demise 3 decades ago, that is in the year 1993 at the age of 70, and made a number of very significant contributions to the nation's maritime security and defense. Yeah, as you rightly said, he has done a marvelous work, was a person of exceptionally high order to the naval force. So, what are his accomplishments, you think? There have been a number of contributions made by the Admiral during his long and illustrious 39 years of service that has helped the Navy to become a significant maritime power in the Indian Ocean region. As the Chief of Naval Staff, he aroused national consciousness for the rapid development of the Navy, and in a period of only 3 years, a number of warships and establishments were inducted at rapid pace to strengthen national security. That includes 14 warships, 4 establishments and 1 air squadron. One shining example of this was the Navy's indigenous advanced panoramic sonar hull mounted through the BEL Bangalore, which quickly became the mainstay indigenous sonar fitted on most warships. He was a visionary leader that paved creation of specialized units such as Indian Naval Tactical Evaluation Group INTEG. These units today play a crucial role. Admiral Pereira did a lot of things in Navy. நம்ம பார்க்கும்போது இந்திய கடல் ஏரியா இன்னும் பாதுகாக்கப்படணும். கடலுக்கான பாதுகாப்பு இப்போ அதிகரிச்சுட்டே வருது. இந்த நவீன காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கு. சோ இவர் அட்மிரல் பெரேரா ஏற்கனவே நிறைய பண்ணியிருக்காரு நேவில அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க. இன்னும் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு? அவர் நிறைய விருதுகள் வாங்கினாரு அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க. அவரை பத்தி நீங்க வேற என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க சார்? அவர் பதவியில் இருக்கும்போது டெப்டி கமாண்டண்டா இருந்தாரு நேவல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி கடக்வாஸ்லா பூனேல இருக்கும்போது. அண்ட் ஹி ஹேட் ஸ்ட்ரீம்லைன் மெனி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபார் தி கேடட்ஸ் தேர். கேடட்ஸுக்கு அவர் பாதுகாப்பும் கொடுப்பாரு. He used to impart them training and he also ensured that the cadets were following the correct path. He used to give them punishments but he also took care of them in the hospitals if they were injured. So he had set the goals for the Indian Navy by training the cadet at a very young age so that they could be transformed into great leaders for the future. ஆக்சுவலா அந்த டைம்ல அவர் இருந்த பீரியட்னு பார்க்கும்போது அவ்வளவு தூரத்துக்கு நமக்கு இந்த டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் தேவைப்படல. மாடர்னைசேஷனுடைய பிகினிங்ல இருந்தோன்னு வேணா சொல்லலாம். ஏன்னா உலகம் பூரா அப்பதான் இந்த நேவல் போர்சஸ் அது இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்மேட்டிவா ஒரு ஸ்ட்ராங்கா வந்துட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? சோ அப்போ நம்ம இந்திய கடற்படைக்கும் பயிற்சிகள் நிறைய தேவைப்பட்டுச்சு. இன்னும் நிறைய பணிகள்
மக்களால இன்னைக்கும் அங்கீகரிக்கப்படுது. சோ அந்த மாதிரி வேற என்ன சொல்லணும், அவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா? Apart from his strict routine, அவர் socialize பண்ணதுக்கு ரொம்ப விரும்புவாரு. He liked talking to people. He liked giving advices. He was always into motivating people. Sports வந்து நிறைய encourage பண்ணாரு. And for the poor and needy people, he was always there up in front. கடலோர பாதுகாப்புக்கு அங்க வாழ்ற மீனவர்கள் அவங்களுடைய கிராமங்கள்லயும் நிறைய செய்ய வேண்டியிருக்கும். பர்சனலா வந்து அவரால் எதுவும் பண்ண முடியலனாலும் பட் he took it on case through the government. அவர் இன்டராக்ட் பண்ணும்போது நிறைய fishermen who actually were caught because of fishing outside Indian waters. So அந்த டைத்துல எல்லாம் அவரு நிறைய கவர்மெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி he has tried to facilitate fishermen, the residence areas of many civilians who were as part of our navy. கடலோர பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்க எல்லாம் யூனிஃபார்ம்ட் ஆபீசர்ஸ பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு ஒரு பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கும், பழகிறதுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் பயமா இருக்கும் இல்லையா? மக்களும் வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களோட இன்டராக்ட் பண்ணி, சோ இதுவும் ஒரு விதமான ஒரு பாதுகாப்பு தான். அதாவது மக்களாவே நம்ம நாட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கு இல்லையா? இது ஒரு மோட்டிவேஷன் கூட ஃபார் தி யங் ஜெனரேஷன் அண்ட் தி பீப்புள் ஹூ லுக் அப் டு தி ஆஃபீஸர்ஸ் இன் யூனிஃபார்ம். அவங்களுக்கும் ஒரு ப்ரவுட் ஃபீலிங் வரும். தே ஆல்சோ வாண்ட் டு கெட் இன் டு தேர் ஷூஸ் ஆர் மேபி தே வாண்ட் டு சப்போர்ட் தெம். எந்த மீன்ஸ்ல அவங்களால சப்போர்ட் பண்ண முடியுதோ, பிகாஸ் தே ஆல்சோ நோ தட் தீஸ் மென் ஆர் கார்டிங் ஆர் நேஷன். தே ஆர் ஆல்வேஸ் தேர் ஃபார் தெம். நம்மளுக்கு எதுனாலும் தே வில் பி தி ஒன்ஸ் ஹூ வில் ஹெல்ப் அஸ் அட் சி. ஸோ தட் வே they actually look up to the officers in uniform. அதனால தான் வந்து mariners at sea are always at risk அப்படிம்பாங்க. இந்த எப்போ புயல் அடிக்கும், எப்போ sea state worse ஆகும் யாருக்குமே தெரியாது. So at any point of time, நாளைக்கு எங்க நேவல் ஷிப்புக்கே ஏதாட்டும் ஆகலாம். We can get abandoned, எங்கதுலே ஃபயர் ஆகலாம், flooding ஆகலாம். So at that point of time, mid seaல யாராட்டும் காப்பாத்துறதுக்கு இருக்காங்கன்னா, யாரு பக்கத்துல இருக்காங்களோ they will lend their support. So a fisherman is also very contributory in such disastrous situation when they come for actual help. So when we patrol off that area, we definitely lend our hand. அவங்களுக்கு தேவையானது we have been rescuing them and providing them with food, ration and transporting them to the nearest land where they are from. அட்மிரல் பெரேராவை பத்தி பேசும்போது நீங்க சொன்னீங்க, பாதுகாப்பு படையை சேர்ந்தவங்க வந்து நாட்டுக்காக நிறைய தியாகம் பண்றாங்க. அவங்க வந்து போருக்கு போறாங்க, வீடு குழந்தைகள் மனைவியை விட்டு நிறைய நாட்கள் பிரிய வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது. சோ அந்த டைம்ல வந்து இவங்களுக்கு வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றதுக்கும் ரேஷன் அறிமுகப்படுத்தினாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. A person can be at sea, he can work on his job only when he knows that his family is safe at home back then. So அதனால வந்து நார்மல் ஸ்கேல் ஆஃப் ரேஷன் இஷ்யூ பண்றது வந்து நிறைய ஃபேமிலிஸ்க்கு வந்து அவங்களால that was very far below what they required. So sir during his time he had introduced new rations. அது போக habitability, housing facilities, residential areas அவங்க எல்லாருக்குமே பிளஸ் அவங்க ஃபேமிலிஸ் அவங்க ஏரியால சேஃபா இருக்கிறதுக்கான ப்ராப்பர் செக்யூரிட்டி அது எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்தை வந்து எப்படி பயன்படுத்துறாங்க இந்திய கடற்படையிலன்னு சொல்லுங்க. ஒரு மேஜர் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு இண்டிஜினியஸ் சோனார் ப்ராஜெக்ட் APSOHன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து பாரத் எலக்ட்ரிக்கல் லிமிடெட் பெங்களூர்ல இருந்து இண்டிஜினியஸா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. இது வந்து என்னன்னா அட்வான்ஸ்ட் panoramic sonar hull mount அப்படிம்பாங்க. These are fitted into the ships for finding actually giving the depths as well as for finding any underwater contacts அப்படின்னு சொல்லலாம் மேடம். கடலுக்கு அடியில நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குதா, எதிரிகள் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இது யூஸ். ஆனா இது ஃபுல்லாவுமே உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்துல தான் பண்ணிருக்காங்க. எஸ் மேடம். இது வந்து ஒரு சப்மரீன் ஆகட்டும், இல்ல மைன்ஸ் ஆகட்டும், இல்ல ஃப்ளோட்டிங் மைன்ஸ், அண்டர் வாட்டர் மைன்ஸ், இதெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப். இவ்வளோ நேரம் அட்மிரலை பத்தி நீங்க எங்களோட பேசினதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. அட்மிரல் பெரேராவுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக 25ஆம் தேதி மே அவருடைய 100ஆண்டு விழா கொண்டாடப்படுகிறது. எனவே இளைஞர்களுக்கு ஒரு உத்வேகமாகவும் நாட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் ஒரு உத்வேகமாகவும் திகழ்ந்த அவரது நினைவுக்கு நாமும் அஞ்சலி செலுத்துகிறோம். வீர வணக்கத்தையும் நாம் செலுத்துகிறோம். நன்றி, வணக்கம். நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது இந்திய கடற்படையின் முன்னாள் அட்மிரல் RL பெரேராவின் 100ஆண்டு பிறந்த தினத்தையொட்டி சிறப்பு கலந்துரையாடல். உடன் செய்தி ஆசிரியர் ஜாய். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.